हाँ जी, नमस्कार, खुशामदीद, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वणक्कम, कसकाय, केम छो, how are you all? Fine? Okay. Today we are going to learn our sixth lecture of chapter 1 in Foundation. In our last lecture, we have studied about one system which has two masses and those are connected with one string. One constant force is applied on first block and you want to find out the force, you want to find out acceleration and tension of this system. The system is something like this. Suppose there are two blocks which are connected by a string, one constant force is applied on block B. You want to find out acceleration and tension. આ બધી ફોર્મ્યુલા તમે લોકોએ ડિરાઈવ કરી હતી. તમે M1 નું અલગથી ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ બનાવ્યું, M2 નું અલગથી FBD બનાવ્યું, એના ઉપરથી બે ઇક્વેશન લખ્યા અને એ બેને સોલ્વ કરીને તમે A અને T ની ફોર્મ્યુલા લાવ્યા હતા. અગર તમારે આટલી બધી પ્રોસિજર ન કરવી હોય તો એક્સેલરેશન જો આખી સિસ્ટમનું કોન્સ્ટન્ટ રહેતું હોય, સો એક્સેલરેશન મીન્સ વોટ? ટોટલ ફોર્સ અપોન total mass is what? M1 plus M2. So this is the acceleration of this system. If you want to find out the tension, so here the string, તમારે આ સ્ટ્રિંગનું ટેન્શન તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. તો જે સ્ટ્રિંગનું ટેન્શન ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય એ સ્ટ્રિંગ અને ફોર્સ જ્યાં લાગે છે એ ફોર્સ, એ બે વચ્ચેનું જે કંઈ પણ બ્લોક છે એનું માસ તમારે સ્કીપ કરી દેવાનું. એની સિવાયનું જે માસ હોય એ માસ લેવાનું. મલ્ટીપ્લાયમાં એક્સેલરેશન, પણ એક્સેલરેશન તો શું છે? F upon M1 plus M2. So this is all about acceleration and tension. Suppose force is acting on block A, not on B, then the system is like this. Hello. Suppose you have this kind of system and you want to find out acceleration. So acceleration means what? Total force upon total mass, right? And if you want to find out the tension in the string, તો તમારે કયા કયા સ્ટેપ ફોલો કરવાના? તો કે આ સ્ટ્રિંગનું ટેન્શન જોતું છે અને ફોર્સ અહીંયા લાગે છે, તો એ બે વચ્ચેનું બ્લોક તમે સ્કીપ કરી દો. એના સિવાયનું બ્લોક M2, એની સાથે એક્સેલરેશન મલ્ટીપ્લાયમાં કરી નાખો, F upon M1 plus M2. જો આવું ડાયરેક્ટ યાદ ના રહે તો રટ્ટો મારીને ગોખી નહીં નાખતા ગમે એમ કરીને, તો પછી તમારે ડિરાઈવ કરી દેવાનું. કોઈ વસ્તુ આની અંદર હાર્ડ નથી. જો આ કોઈ ઇક્વેશન તમે જે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા છે એ સિમ્પલ થોડું ઘણું ડેરિવેશન કરીને જ આવી ગયા છે, એટલું કંઈ આમ રોકેટ સાયન્સ નથી એના પાછળ કે આ બધા ઇક્વેશન લાવવા ક્યાંથી. સો અગર તમને ખબર ન પડતી હોય તો પછી થોડોક ટાઈમ નીકાળીને હર વખતે તમારે ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરી લેવાના અને જો યાદ રહી જતા હોય તો યાદ રાખી લેવાના આ રીતે. પણ ગોખતા નહીં કે ભાઈ આવી સિસ્ટમમાં આમ આવશે ને આવી સિસ્ટમમાં આમ આવશે ને, એવા લોજિકથી કોઈ વસ્તુ રટ્ટો નહીં મારી દેતા. See, now I have a twist for you. Suppose I have 3 blocks and those are connected with the string. Suppose the system is like this. This is block M1, this is block M2 and this is block M3. These 3 blocks are not in contact, not in direct contact with each other, but they are connected with a string. See, there are 2 strings. If string is same, means tension is same. If string changes, means tension changes. You cannot say like the tension in this string and tension in these strings are same. If string changes, tension changes. One force is acting horizontally on block M3. You want to find out acceleration and tension, but there are 2 tensions. For this string, tension is T1. For this string, tension is T2. Now it is about the direction of tension. Suppose you want to find out the direction of tension at this point, તમારે શું કરવાનું? એ પોઈન્ટ ઉપર બેસી જવાનું. જે સાઈડ સ્ટ્રિંગ હોય એ સાઈડ તમારે તમારી અમ્બ્રેલા ઓપન કરવાની. તો આ પોઈન્ટ ઉપર આ ડિરેક્શનમાં ટેન્શન આવશે, આ પોઈન્ટ ઉપર આ ડિરેક્શનમાં ટેન્શન આવશે T1. અને સ્ટ્રિંગ સેમ છે તો ટેન્શન સેમ હશે. સેમ અહીંયા પણ એવું થશે,
આ T2. તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કેટલું કરવાનું છે? એક્સેલરેશનનું ફોર્મ્યુલા, T1 નું ફોર્મ્યુલા, T2 નું ફોર્મ્યુલા. ઓકે, one by one we make the free body diagram of each individual block. First we have block M1. So how many forces are acting on M1? જો આપણે અપવર્ડ અને ડાઉનવર્ડ ફોર્સની વાત જ નથી કરવાના, કારણ કે ફોર્સ હોરિઝોન્ટલ લાગે છે, મોશન થશે એ હોરિઝોન્ટલ થશે, એક્સેલરેશન આવશે એ હોરિઝોન્ટલ ડિરેક્શનમાં આવશે. અપવર્ડ કે ડાઉનવર્ડમાં કોઈ ફોર્સ એવા મતલબ નેટ ફોર્સ કાંઈ મળતું જ નથી જેથી એ સાઈડ એક્સેલરેશન થાય. તો આપણને તો મોશનમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, એટલા માટે હું ઉપરના અને નીચેના ફોર્સની કોઈ વાત કરતો નથી. M1 ઉપર રાઈટ સાઈડ અને લેફ્ટ સાઈડ કયા કયા ફોર્સ લાગે છે? તો કે ખાલી રાઈટ સાઈડ જ લાગે છે. કયું ફોર્સ લાગે છે? T1. અને એક્સેલરેશન કઈ ડિરેક્શનમાં આવશે? આ ડિરેક્શનમાં. M2 ની વાત કરો તમે. સો હાઉ મેની ફોર્સીસ આર એક્ટિંગ ઓન M2? T2 is right side and T1 is in left side, right? And for M3 F ફોર્સ અહીંયા લાગશે, T2 અહીંયા લાગશે. અહીંયા પણ એક્સેલરેશનની ડિરેક્શન આ જ છે. એક્સેલરેશનની ડિરેક્શન અહીંયા પણ આ જ ડિરેક્શન છે. હવે જો અકોર્ડિંગ ટુ ન્યૂટન્સ second law, what happened? According to Newton's second law, what happened? Sigma F is equal to ma. Sigma F is equal to ma means what? Net force is equal to mass into acceleration. For this system, what is the net force? Net force is T1, mass is m1, acceleration is a. અહીંયા વેક્ટર છે, મેં અહીંયા વેક્ટર નથી લીધું. કેમ? કારણ કે બે ટાઈપના જ ફોર્સ લાગે છે, આઈધર ઇન ધીસ ડિરેક્શન, આઈધર ઇન ધીસ ડિરેક્શન. અગર હું આ ડિરેક્શનને પ્લસ કહી દઈશ તો આને હું માઇનસ કહી દઈશ, પછી મારે કઈ ડિરેક્શન ડિનોટ કરવાની જરૂર નથી. તો T1 is equal to what? M1 into A. Here, what is the net force that is acting on block M2? It is T2 minus T1. You cannot say like T1 minus T2, but because acceleration is in rightward direction. So this force is higher than this one. So T2 minus T1 is correct. You cannot say T1 minus T2, right? So T2 minus T1 is equal to what? Mass m2 into acceleration. For this system, net force is what? F minus T2 is equal to m3a. So you have three equation, equation number 1, equation number 2, equation number 3. By anyhow, by hook or crook, you want to find out acceleration, tension and tension 2. So three equation and three unknown quantities are there. You can add these three one. You can add equation 1 plus equation 2 plus equation 3. You can easily get what is the acceleration. What I am doing? I am just adding by adding equation 1, 2 and 3, right? 1, 2 and 3. આવું થશે. જો ઇક્વલ ટુ ની લેફ્ટ સાઈડ વાળા પોર્શન નું સમેશન થશે, ઇક્વલ ટુ ની રાઈટ સાઈડ વાળા પોર્શન નું સમેશન થશે. તો ઇક્વલ ટુ ની લેફ્ટ સાઈડ શું શું છે? તો કે T1 પ્લસ T2 માઇનસ T1 પ્લસ F minus T2 is equal to M1A plus M2A plus M3A. A will be common out, so it will be M1 plus M2 plus M3. T1 minus T1 cancel, T2 minus T2 will be cancelled. You want to find out acceleration and the whole term is in multiplication with the A. So when you subject the A, the whole term will go in denominator. So ultimately acceleration will be what? F upon M1 plus M2 plus M3. So the acceleration is what? Total force upon total mass. હલો, તમે હવે પછીથી ડાયરેક્ટ આ જ કરવાના છો, બટ
તો પણ મેં એક વખત ડિરાઈવ કરી દીધું તમને લોકોને કે ભાઈ એક્સેલરેશનની ફોર્મ્યુલા આ રીતે આ મળી શકશે તમને. Now you want to find out T1 and T2, but you have A. If you have the value of A, you can easily get T1. આને તમે ઇક્વેશન નંબર 4 કહી દો. હવે શું કરશો? Put the value of 4 in 1. Put the value of equation 4 in equation 1. You can get T1. T1 is equal to M1 into A. Into A means what? Into F upon M1 plus M2 plus M3. Hello. This is our equation number 5. અને જો એ જ વસ્તુ થઈને તમે વિચારો, જો T1 અહીંયા છે, ફોર્સ અહીંયા લાગે છે, તમારે આ સ્ટ્રિંગનું ટેન્શન જોતું છે, તો એ સ્ટ્રિંગ અને ફોર્સ એની વચ્ચેના માસ સ્કીપ કરી દો. એની સિવાયનું માસ M1 ઇન્ટુ એક્સેલરેશન F upon M1 plus M2 plus M3. તો તમે એ જ પેટર્ન યાદ રાખો જે તમે બે બ્લોક માટે યાદ રાખતા હતા. વસ્તુ એ જ થાય છે. આ તો ફર્સ્ટ ટાઈમ છે, મારે ડિરાઈવ કરવાનું છે એટલે તમને બધું કહું છું. હવેથી મારે જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે હું આમ ડાયરેક્ટ લખી નાખીશ. Now you want to find out the value of T2. So here in equation 2, there are T2, T1 and A. So you have a value of T1, you have a value of acceleration, so you can easily get T2. Now what I am doing? By putting the value of equation 4 and 5, equation 4 and 5 in equation number 2. What is our equation 2? T2 minus T1 is equal to M2A. Minus T1 જો આમ જશે એટલે પ્લસ T1 થઈ જશે, તો T2 શું આવશે? તો કે M2. In place of acceleration, it is F upon M1 plus M2 plus M3 plus T1. But what is T1? It is M1F upon M1 plus M2 plus M3. ચેક કરો, આ જે ટર્મ છે ને, આ ટર્મ અને આ ટર્મ સેમ છે, તો ઈ કોમન નીકળી જશે. F upon M1 plus M2 plus M3 કોમન નીકળી ગયું, તો બચશે શું? M2 plus M3 બચશે. So this is T2. તો T2 નો આન્સર કયો આવ્યો તમે ચેક કરો. T2 મીન્સ અહીંયા થયું. આ સ્ટ્રિંગનું ટેન્શન જોતું હોય તો એ સ્ટ્રિંગ અને ફોર્સ એ બે વચ્ચેનું માસ સ્કીપ કરી દો. એની સિવાય કેટલા માસ બચ્યા? તો કે બે માસ બચ્યા, M1 અને M2. તો એ બેનું સમેશન કરી નાખો. અહીંયા આગળ સોરી મેં મિસ્ટેક કરી, M1 આવશે, M3 નહીં આવે, કારણ કે એ જ થાય ને, M2 પ્લસ M1 જ આવે ને, M2 પ્લસ M1. ઓકે, તમારે આ સ્ટ્રિંગનું ટેન્શન જોતું છે, ફોર્સ અહીંયા એપ્લાય થાય છે, તો એ સ્ટ્રિંગ અને એ ફોર્સ વચ્ચેનું માસ સ્કીપ કરી દો. એની સિવાય કેટલા છે? તો કે બે માસ છે, તો બે માસનું સમેશન કરી નાખો, M2 પ્લસ M1 મલ્ટીપ્લાયમાં એક્સેલરેશન F upon M1 plus M2 plus M3. So this is all about this system. તમે લોકો 2 મિનિટ આ બધી વસ્તુ ક્યાંક તમારા બુકની અંદર ડિરાઈવ આ આખું જેટલું પણ બોર્ડ વર્ક છે બધું તમે તમારા વિડીયો પોઝ કરો હોય તો વિડીયો પોઝ કરીને કરી નાખો, અથવા તો ફટાફટ આ બધી વસ્તુ તમે ક્યાંક લખી જ નાખો. રેડી? ઠીક છે. Suppose I have this kind of system, right? Suppose there are 3 blocks. One is M1, another one is M2, another one is M3, and those blocks are connected with string. String changes means tension changes. It is T1, it is T2. Now the force is applied on block M1 and in horizontal direction. You want to find out acceleration. Do you know
What is the direct formula for acceleration? It is total force upon total mass, m1 plus m2 plus m3. That's it. If you want to find out T2, means કે આ સ્ટ્રિંગનું ટેન્શન જોતું છે, અહીંયા ફોર્સ લાગે છે, તો ફોર્સ અને સ્ટ્રિંગ વચ્ચેના માસ તમારે સ્કીપ કરી દેવાના. એની સિવાયનું માસ મીન્સ કે T2 શું આવશે? m3 into acceleration. Into acceleration means F upon m1 plus m2 plus m3. અગર T1 જોતું છે તો આ સ્ટ્રિંગનું ટેન્શન જોતું છે ને ફોર્સ અહીંયા લાગે છે, તો એ બે વચ્ચે જે કંઈ પણ માસ આવે છે તમે સ્કીપ કરી દો. એની સિવાય કેટલા માસ છે? તો કે બે માસ છે, તો એ બંને માસનું સમેશન કરી નાખો, m2 પ્લસ m3 મલ્ટીપ્લાયમાં એક્સેલરેશન F upon m1 plus m2 plus m3. So this is all about this system. If you don't know how to get this formula, you can derive it by this, right? તમે આ જ રીતે બધી ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરશો, અલગ અલગ ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ બનાવજો, અલગ અલગ ઇક્વેશન લાવજો, કોઈકની વેલ્યુ કોઈક ઇક્વેશનમાં પુટ કરજો, એટ ધી એન્ડ યુ કેન ગેટ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ફોર્મ્યુલા. આનું કમ્પ્લીટ ડેરિવેશન તમે લોકો હોમવર્કમાં કરતા હોજો. મેં આનું કમ્પ્લીટ ડેરિવેશન તમને કરાવ્યું છે, હજી સ્ક્રીનશોટ પાડવાનો બાકી હોય તો સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો. આ બધી વસ્તુ તમે વ્યવસ્થિત રીતે લખી નાખજો ક્યાંક તમારી બુકમાં. એ જ વસ્તુ છે ને જો અહીંયા આગળ આવી છે, આ બે વસ્તુ થઈ ગઈ. હવે ચેક કરો તમે, આ સેમ થિંગ, આ ત્રણ વસ્તુ છે એ લોકોએ જો ખાલી FBD બનાવીને ઇક્વેશન લખ્યા, પછી સોલ્વ કેમ કરીએ એ નથી કીધું, ડાયરેક્ટ એ લોકોએ ફોર્મ્યુલા લખી નાખ્યા. અહીંયા આગળ પણ ચેક કરજો, ક્લિયર થાય છે? ઓકે. હવે કદાચ આ કન્સેપ્ટના રિલેટેડ હું તમને એપ્લિકેશન આપું તો તમને લોકોને આવડશે. હું શું કરીશ, in place of m1, m2 and m3, I will give you the value of m1, m2 and m3. Suppose I will say like m1 is 2 kilogram, m2 is 3 kilogram, m3 is 4 kilogram. T1 is something, T1 તમને ફાઇન્ડ કરવાનું કહીશ. ફોર્સ આપી દઈશ કે ભાઈ સપોઝ 10 Newton force is acting on block m1 in horizontal direction. You can give me the answer of acceleration, tension 1 and tension 2. So here there is the first question related with this concept. As shown in the figure, a horizontal force of 70 Newton is applied on a system of blocks of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg placed on a frictionless horizontal surface. If the tension in one string is T1 is equal to 60 Newton, find the tension T2 in the second string. Means they are asking what is the tension T2, and for that they give the value of all the blocks and force. If you don't know the direct formula of T2, means it takes some time to solve this question, but definitely you can solve just by drawing the free body diagram of each and find out some equations. By solving those kind of equation, you can easily get the formula of T2. But if you directly know what is the formula of T2, it will be good for you because you can save your time. T2 means આ સ્ટ્રિંગ થઈ, આ ટેન્શન કેટલું છે આ સ્ટ્રિંગનું, ફોર્સ અહીંયા એપ્લાય થાય છે, તો આ સ્ટ્રિંગ અને એ ફોર્સ વચ્ચેના માસ તમારે સ્કીપ કરી દેવાના. એની સિવાયનું માસ કયું છે? તો કે m3 મલ્ટીપ્લાયમાં એક્સેલરેશન. મલ્ટીપ્લાયમાં એક્સેલરેશન મીન્સ વોટ? ફોર્સ અપોન ટોટલ માસ. m3 કેટલું છે? m3 છે તમારું 4 કિલોગ્રામ. ટોટલ ફોર્સ કેટલું? 70 અપોન m1 પ્લસ m2 પ્લસ m3 મીન્સ કે 1 પ્લસ 2 પ્લસ 4, 4 પ્લસ 2 6 પ્લસ 1 7, 4 into 70 upon 7. ઘણા અમારા બેટા આ ચોગડો ને આ ચોગડો ઉડાડી દેવો. This 4 and this 4 cannot be cancel out because there is the addition. અગર મલ્ટીપ્લિકેશન હોત ને નીચે તો કેન્સલ થઈ શકે. 7 tens are 70, 10 fours are 40 Newton. So actually the tension in the second string is what?
40 Newton. Tension in the first string is given, but actually you do not require it because you know the direct formula. If you draw the free body diagram, at that time you require the tension T1. So in your module, the solution is like this. Hello. They make free body diagram. First they find out the acceleration. Then for the second object means for this M2, they make free body diagram. T1 minus T2 is equal to M2A. See, T1 minus T2 is equal to M2A. Now you know the value of T1. By using this T1 you can get T2. If you make free body diagram, you require tension 1. But if you use the direct formula for T2, T1 is not required. So this is the benefit of using the direct formula, because you can save your time. So this is the question from JEE 2002. JEE મીન્સ કે આ એક્ઝામ તમે લોકો 12th પછી આપતા હોય. જ્યારે સ્ટુડન્ટ 11 12 સાયન્સ એ ગ્રુપવાળા સ્ટુડન્ટ માટે હોય છે, બી ગ્રુપ માટે નથી હોતી. એ ગ્રુપનો સ્ટુડન્ટ જ્યારે 12th કમ્પ્લીટ કરી લે છે પછી લોકોને JEE એક્ઝામ થ્રુ એડમિશન મળતા હોય છે. રાઇટ નાઉ યુ આર ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 9th, but still you can able to solve this question. See, 3 identical blocks of mass 2 kg are drawn by a force 10.2 Newton with an acceleration of this on a frictionless surface. Then what is the tension in the string between block B and C? આ બે બ્લોક વચ્ચે મીન્સ કે આ સ્ટ્રિંગની વાત થાય છે. રેડી? તો આ સ્ટ્રિંગ માટે તમે વાત કરતા હોય કે આનું ટેન્શન કેટલું, તો એના ટેન્શન માટે તમે શું કરો તો કે ઈ સ્ટ્રિંગ અને ફોર્સ એની વચ્ચેના બ્લોકને સ્કીપ કરી દો. રેડી? આ ટેન્શન જોતું હોય તમારે શું કરવાનું, આ બે બ્લોકને સ્કીપ કરી દીધા એટલે આનું માસ લેવાનું, મલ્ટીપ્લાયમાં શું કરી નાખવાનું, એક્સેલરેશન. માસ આપ્યું છે તમને, ચેક કરો તો આનું માસ, તો કે યસ, each blocks are having 2 kilogram mass. So MC is 2. What is acceleration? Acceleration is given, directly given, 1.7. So ultimately 1.72s are 3.4. So tension is 3.4 Newton in the string between block B and C. So this is your answer. જો આ તમને ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા યાદ રહે છે એટલા માટે. અગર ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા યાદ ન રહે તો તમારે શું કરવું પડે, તો તમારે અલગ અલગ ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ બનાવવા પડે. આ બી વાળામાં આ સ્ટ્રિંગને ટેન્શન 1 કહી દો, આને ટેન્શન 2 કહી દો. તો તમારે શું કરવું પડે, બી વાળા બ્લોક માટે થઈને આ બી વાળો બ્લોક અહીંયા લાગ્યું ટેન્શન 1, અહીંયા લાગ્યું ટેન્શન 2, તો T1 માઇનસ T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી વાળા બ્લોકનું માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન કરવું પડે. T1 ઇઝ ગિવન ઓર નોટ, તો કે T1 તો તમને આપ્યું જ નથી, તો પહેલા તો એ બ્લોક બનાવવો પડે તમારે. એ બ્લોક માટે આ સાઈડ ફોર્સ લાગશે, આ સાઈડ T1 લાગશે ને આ સાઈડ એક્સેલરેશન આવશે. મીન્સ કે F માઇનસ T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બ્લોકનું માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન. ધીસ ટાઈમ F ઇઝ ગિવન, acceleration is given, mass of block A is given, you can find out T1, and that value of T1 you should put in this equation. So from this you can get the value of T2. So these are the steps if you don't know the direct formula, but if you know the direct formula, ultimately you can save plenty of time. So when you are in 11th and 12th, time matters. બિકોઝ બધાને આન્સર તો આવવાનો જ હોય, પણ કોને ઓછા ટાઈમમાં આન્સર આવે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો અત્યારથી જ તમને લોકોને આ ફાઉન્ડેશન કોર્સિસ કરાવવાનું રીઝન બી એ છે કે તમે જ્યારે ત્યારે પહોંચો 11 12થમાં ત્યારે તમે એટલા એબલ થઈ ગયા હોય કે તમે ફટાફટ કેલ્ક્યુલેશન કરવા માંડો. ઠીક છે, ધીસ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન ફ્રોમ JEE, એન્ડ ઇન 9th સ્ટાન્ડર્ડ યુ આર નાઉ એબલ ટુ સોલ્વ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ક્વેશ્ચન. સો ઇટ્સ ગ્રેટ. See,
અત્યાર સુધીમાં તમે શું કર્યું હતું? આમ બે બ્લોક હતા, પછી બે ની બદલે આમ 3 બ્લોક થઈ ગયા. હલો, બે બ્લોકમાં એક વખત આમ ફોર્સ લાગતું હોય, એક વખત આમ ફોર્સ લાગતું હોય. 3 બ્લોકમાં પણ એવું થયું હતું. આમ 3 બ્લોક એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હોય, એક વખત આમ ફોર્સ લાગતું હોય, એક વખત આમ ફોર્સ લાગતું હોય. પછી તમારી પાસે બે બ્લોક હતા, વચ્ચે સ્ટ્રિંગ આવી ગઈ ને આ બાજુ ફોર્સ આવી ગયું. સેમ તમારી પાસે બે બ્લોક હતા, વચ્ચે સ્ટ્રિંગ આવી ગઈ ને આ બાજુ ફોર્સ લાગી ગયું. હમણાં જસ્ટ નાવ તમે 3 બ્લોકની સિસ્ટમ ચેક કરી કે જેમાં બે સ્ટ્રિંગ દ્વારા કનેક્ટેડ હોય ને ફોર્સ આમ લાગતો હોય, અથવા તો તમે આવી કોઈક સિસ્ટમ ચેક કરી હતી જેમાં ત્રણેય બ્લોકને બે સ્ટ્રિંગ વડે કનેક્ટ કર્યું હતું પણ ફોર્સ આ સાઈડ લાગતું હતું. તો આવા કેસની અંદર તમે એક્સેલરેશન અને નોર્મલ રિએક્શન ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હતું. આવા કેસની અંદર તમે એક્સેલરેશન, નોર્મલ રિએક્શન 1 અને નોર્મલ રિએક્શન 2 ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હતું. આ કેસની અંદર તમે એક્સેલરેશન અને ટેન્શન ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હતું. આ કેસની અંદર તમે એક્સેલરેશન, ટેન્શન 1 અને ટેન્શન 2 ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હતું. સો these are the systems and now you have one another system, something like this. હું તમને કહું કે શું છે આના અંદર, આવી કંઈક વાત થાય છે ભાઈ. You have one pulley. હલો, PULLEY, ઘણા એમ સમજે કુલી. કુલી નહીં ભાઈ, પુલી. રેડી? એક તમારી પાસે પુલી છે, આ એક સ્ટ્રિંગ છે. એ સ્ટ્રિંગ સાથે તમે એક બ્લોક M1 અટેચ કરી દીધું અને એ જ સ્ટ્રિંગ આમ ઉપર જાય છે અને ત્યાંથી આમ આવે છે. આ થઈ ગયું M2. આ પુલીને પણ તમે કોઈ એક બીજી સ્ટ્રિંગ સાથે અહીંયા સીલિંગ સાથે આમ બાંધી દીધી છે, આમ રિજિડ સપોર્ટ, આને કહેવાય રિજિડ સપોર્ટ. એક સ્ટ્રિંગ અહીંયા. આ આખી સિસ્ટમમાં બે સ્ટ્રિંગની વાત થાય છે. બે અલગ અલગ સ્ટ્રિંગ છે, મીન્સ કે ટેન્શન અલગ અલગ આવશે. એઝ ફાર એઝ ધ સ્ટ્રિંગ ઇઝ સેમ, ટેન્શન વિલ બી સેમ ફોર ધીસ સ્ટ્રિંગ. જો આ એકની એક જ સ્ટ્રિંગ છે, આ એક સ્ટ્રિંગ ને આ એક સ્ટ્રિંગ નથી, આમ આખી આમ આની ઉપર ઓવરલેપ થઈને આવે છે. તો આ આખી જે સ્ટ્રિંગ છે એનું ટેન્શન સેમ હોવાનું, આ સ્ટ્રિંગનું ટેન્શન સેમ હોવાનું, પણ આ બે ટેન્શન અલગ અલગ હોવાના. આનું જે હશે આનું નહીં હોય ટેન્શન. Now you want to make free body diagram of each system, right? Suppose here there are 3 component. One is block M1, one is block M2 and another one is this pulley. So ultimately you have 3 component. First is M1, second one is M2 and third one is pulley. તમારે free body diagram બનાવવાના છે means what? કે આ બ્લોક ઉપર કેટલું ફોર્સ લાગે છે, ટોટલ કેટલા ફોર્સ લાગે છે, એ તમારે ડિરેક્શન સાથે ડિનોટ કરવાના. મીન્સ ધેટ ઇઝ ધ ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ ઓફ M1. સો M1 ની વાત કરો તો M1 કોઈના કોન્ટેક્ટમાં હોય કે M1 કોઈના કોન્ટેક્ટમાં ન હોય, M1 ઉપર એક વ્યક્તિ તો ફોર્સ લગાડે જ તે, અને એ છે આપણી અર્થ. અર્થ કોઈ દિવસ કોઈની થઈ નથી. ઓબ્જેક્ટ એના કોન્ટેક્ટમાં હોય કે ઓબ્જેક્ટ એના કોન્ટેક્ટમાં ન હોય, ઈ M1 ઉપર ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં એક ફોર્સ તો લાગવાનું જ છે. અને ઈ ફોર્સ મીન્સ વોટ? માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન, બટ એક્સેલરેશન ઓફ ગ્રેવિટી, M1g. આ બ્લોકને ઉપર કોણ ખેંચે છે? તો કે આ દોરીનું ટેન્શન. ટેન્શન કઈ ડિરેક્શનમાં? આ પોઈન્ટ ઉપર ટેન્શન જોતું છે તો ત્યાં તમે બેસી જાઓ ને જે સાઈડ સ્ટ્રિંગ છે એ સાઈડ તમે અમ્બ્રેલા ઓપન કરો એટલે અમ્બ્રેલાની ડિરેક્શન આમ આવશે. આ પોઈન્ટ ઉપર તમે ચેક કરતા હોય તો ત્યાં બેસી જાઓ, જે સાઈડ સ્ટ્રિંગ છે એ સાઈડ તમે ચેક કરો તો આ સાઈડ ટેન્શન આવશે. આ ટેન્શનને તમે T1 બોલતા હોય તો આ પણ તમારું T1 થયું. સેમ સ્ટ્રિંગ છે, આ પોઈન્ટે ટેન્શન ચેક કરશો તો અહીંયા T1 આવશે. આ પોઈન્ટે ટેન્શન ચેક કરશો તો આ સાઈડ આવશે T1. આ સ્ટ્રિંગ માટે ટેન્શન T2 હશે તો આ પોઈન્ટ ઉપર બેસી જાઓ તો આ સાઈડ T2 આવશે. આ પોઈન્ટ ઉપર બેસી જાઓ તો આ સાઈડ T2 આવશે. અમ્બ્રેલા ઓપન કરવાની તમારે, જે સાઈડ સ્ટ્રિંગ હોય એ સાઈડ. એ બધું મેં તમને આગળના લેક્ચરમાં કીધું છે. તો ડિરેક્શન ઓફ ટેન્શન નાવ યુ કેન ઇઝીલી નો. સો ધીસ ઇઝ ટેન્શન T1. સો ઓન બ્લોક M1 in upward direction one force T1 is acting.
સપોઝ M2 નો વેઇટ M1 કરતા વધારે છે તો આખી સિસ્ટમ મૂવ કેમ થશે તો કે આ M2 બ્લોક નીચે આવશે, આ M1 બ્લોક અપવર્ડ ડિરેક્શનમાં જશે. હલો, આ લાઇટ છે, આ હેવિયર છે તો આ ઉપર જશે, આ નીચે આવશે. ને આવડિયા રોટેટ થશે, એ કે આમ ઉપર નીચે મૂવ ન થાય, એ રોટેટ થાય. ઓકે, એક્સેલરેશન કઈ ડિરેક્શનમાં આવશે તો કે આ ડિરેક્શનમાં આવશે. M2 માટે વાત કરો તો M2 માટે કોઈ M2 કોઈના કોન્ટેક્ટમાં હોય કે M2 કોઈના કોન્ટેક્ટમાં ન હોય, M2 ઉપર ગ્રેવિટી મીન્સ અર્થ ફોર્સ લગાડશે 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 અને ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં M2G જેટલું ફોર્સ લગાડશે. સો M2 ની વાત કરો તો એક ફોર્સ નીચે લાગશે, એક ફોર્સ ઉપર લાગે છે, કયું? T1, એન્ડ ધ એક્સેલરેશન ઇઝ ઇન ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શન. હલો, આ પુલીની વાત કરતા હોય તો પુલી ઉપરેય નથી જતી, પુલી નીચેય નથી જતી, પુલી તો ખાલી ફરે છે. મીન્સ કે આ પુલીનું લિનિયર એક્સેલરેશન કાંઈ ન હોય, નથી ઉપર જતી નથી નીચે જતી, મીન્સ કે ત્યાં ને ત્યાં સ્ટેડી છે. આ પુલી ઉપર કેટલા ફોર્સ લાગે તો કે એક ફોર્સ ઉપર લાગે T2, અહીંયા આગળ એક ફોર્સ લાગે છે, અહીંયા આગળ એક ફોર્સ લાગે છે, આ T1 થઈ ગયું, અહીંયા આગળ એક ટેન્શન લાગ્યું T1. ત્રણેયના ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ બની જાય પછી તમે શું કરો છો? અકોર્ડિંગ ટુ ન્યૂટન્સ સેકન્ડ લો, અકોર્ડિંગ ટુ ન્યૂટન સેકન્ડ લો, સિગ્મા F ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન. પણ જો વેક્ટર લેવાની જરૂર નથી, કારણ કે ફોર્સિસ જે લાગે છે કે આઈધર ઇન અપવર્ડ ડિરેક્શન ઓર ઇન ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શન. સો મીન્સ ફોર્સિસ આર ઇન સેમ એક્સિસ. અગર એક્સિસ સેમ રહેતી હોય તો આ અપવર્ડ ડિરેક્શનને પ્લસ કહી દો, તો ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનને માઇનસ કહી દો. સેમ આની પહેલાની સિસ્ટમમાં આ સાઈડને પ્લસ કહેતા હતા, આને માઇનસ કહેતા હતા, આ વખતે આને પ્લસ કહેશું, આ નીચેનાને માઇનસ કહેશું. સો અપવર્ડ ફોર્સ સિગ્મા F મીન્સ નેટ ફોર્સ. નેટ ફોર્સ મીન્સ T1 minus M1G is equal to M1A. તમે M1G minus T1 ન કરી શકો because acceleration is upward, means T1 is higher than M1G. So you should write T1 minus M1G. You cannot write M1G minus T1. Hello. Here acceleration is downward, means this force is higher, this force is lower. So M2G minus T1, M2G minus T1 is equal to M2A. Here there is no acceleration. Pulley is not moving in upward or downward direction, means net force is zero. Net force is zero means what? Upward force is equal to downward force. Means you can write T2 is equal to T1 plus T1. Means T2 is equal to 2T1. Here the unknown quantities are what? Acceleration is unknown. Tension 1 is unknown and tension 2 is unknown. Ultimately you want to find out these things, acceleration T1 and T2. For finding out this, you have three equations. Equation number 1, equation number 2 and equation number 3. Here acceleration is not there. If you want to find out the acceleration, you have these two equations. By adding equation 1 and 2, by adding equation 1 and 2, equation add કરો છો means what? કે ઇક્વલ ટુ ની લેફ્ટ સાઈડ વાળી ટર્મનું એડિશન કરવાનું, ઇક્વલ ટુ ની લેફ્ટ ઇક્વલ ટુ ની રાઈટ સાઈડ વાળી ટર્મનું બધાનું એડિશન કરવાનું. તો અહીંયા આમ થશે T1 minus M1G plus M2G minus T1 is equal to M1A plus M2A. Hello, plus T1 minus T1 will be cancel out. M1G માઇનસ માં છે, M2G પ્લસ માં છે, G કોમન નીકળશે, માઇનસ M1 પ્લસ M2 લખવું એની કરતા M2 પ્લસ લખું માઇનસ M1 કરું.
અહીંયા આગળથી પણ એક્સેલરેશન કોમન નીકળી જાય. સો અલ્ટિમેટલી શું થશે? m1 પ્લસ m2. સો એક્સેલરેશનને તમે સબ્જેક્ટ બનાવશો તો આવું થશે, m2 માઇનસ m1g upon m1 plus m2. So this is the answer of acceleration. હલો સર, આની પહેલાની બધી સિસ્ટમમાં કેવું સારું પડતું હતું, અમે ડાયરેક્ટ ટોટલ ફોર્સ અપોન ટોટલ માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સેલરેશન. આમાં તો જુઓ m2 માઇનસ m1g અપોન m1 પ્લસ m2. આ બધું કેમ યાદ રહેશે? અગર આ ડેરિવેશન તમને હાર્ડ લાગ્યું હોય ને તો આને ગોખી નાખો. હાલો, હવે બીજો તો હું રસ્તો કરું. જો ડેરિવેશન એટલું છે, તમારી પાસે એટલો બધો ટાઈમ ન હોય, જો હાર્ડ નથી હો, ખાસ ચેક કરજો. કોઈ વસ્તુ આમાં કઈ રોકેટ સાયન્સ નથી કે આ બધી વસ્તુ એટલી બધી અઘરી હોય. ઇટ ઇઝ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. ધેટ્સ વાય આઈ એમ ટેલિંગ યુ કે જો તમને આમાં થોડો ઘણો ટાઈમ બગડે એવું લાગે છે તો એક્સેલરેશનની ફોર્મ્યુલા ડાયરેક્ટ યાદ કરી નાખો. પણ ગોખતી વખતે તે સિચ્યુએશન યાદ રાખવાની કે આવી સિચ્યુએશન હશે તો એક્સેલરેશન આવું છે, કે ભાઈ એક પુલી હશે અને બે બ્લોક હશે. ને યાદ રાખવામાં તમે યાદ રાખો કે ભાઈ m2 માઇનસ m1 કરવું કે m1 માઇનસ m2 કરવું. તો વિચારો m2 છે ને એ હાયર માસ છે, મતલબ કે m2 નું માસ વધારે છે. m2 ઇઝ હેવીયર ધેન m1. when m2 greater than m1 then this is the acceleration. સપોઝ કે m1 મોટું હોત ને m2 નાનું હોત તો એક્સેલરેશનની ફોર્મ્યુલા કેવી આવી જત? આ ક્યારે છે? when m2 greater than m1 હોય ત્યારે. if m1 greater than m2 then what happen? then acceleration will be હાયર માસ માંથી લોઅર માસ તમારે સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાનું, મીન્સ કે m1 માઇનસ m2 કરવું પડે ઇન્ટુ g. m1 માઇનસ m2 ઇન્ટુ g upon m1 plus m2. At that time this is the acceleration. Right? પણ અત્યારે તો આપણો કેસ આ જ છે, when m2 greater than m1. તો તમે એક્સેલરેશનની ફોર્મ્યુલા ડાયરેક્ટ લખી નાખી. કઈ? તો કે હાયર માસમાંથી લોઅર માસ સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાનું, મલ્ટિપ્લિકેશનમાં g કરવાનું, નીચે m1 પ્લસ m2 કરવાનું. If you want to find out the value of t1, now this is the equation, this is the equation number 4. આને હું ઘડીક કાઢી નાખું છું, મારે આની જરૂર નથી. એટલે ઇક્વેશન નંબર 4 આવી ગયું. તમારી પાસે એક્સેલરેશનની વેલ્યુ આવી ગઈ છે. t1 જોતું હોય, તમારે t1 જોતું હોય તો ઇક્વેશન 4 ની વેલ્યુ તમે ઇક્વેશન 1 માં પુટ કરી દો બાય putting the value of equation 4 in equation 1. હવે શું થાય છે? 4 ની વેલ્યુ તમે 1 માં પુટ કરો તો શું થાય છે? તો કે t1 માઇનસ m1g આમ જશે એટલે એ પ્લસ m1g થઈ જશે. એટલે આમ થશે m1a, m1a, but in place of a you can write this m2 minus m1g upon m1 plus m2 plus this m1g plus this m1g. આના નીચે કાંઈ નથી તો શું હોય? 1 હોય. m1g અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થાય, m1g અહીંયા પણ મલ્ટીપ્લાય થાય ને એલસીએમ નીકળશે m1 પ્લસ m2. તો એલસીએમ નીકળ્યો કયો? m1 પ્લસ m2. આની પાસે 1 છે, m1 પ્લસ m2 નથી, મીન્સ વોટ? કે આને નીચે પણ m1 પ્લસ m2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે, ઉપર m1 પ્લસ m2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે. તો આ જો m1 પ્લસ m2 ડિનોમિનેટર સેમ થઈ ગયો તો એલસીએમ નીકળી ગયો. હવે આ બધાનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરી નાખો તો m1g એ m2 સાથે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે, મીન્સ કે m1 m2g. m1g પ્લસ છે, આ માઇનસ છે, પ્લસ માઇનસનું મલ્ટિપ્લિકેશન ડાયરેક્ટ સાઇન ચેન્જ થઈ જાય. m1 m1g m1 m1g પ્લસ m1g
અને m1 પણ પ્લસ છે, મલ્ટિપ્લિકેશન છે મીન્સ વોટ, m1g પ્લસ m1g પ્લસ m2g. હલો, પ્લસ m1g નું મલ્ટિપ્લિકેશન m2 સાથે છે એટલે પ્લસ m1 m2g. This minus m1g and plus m1g will be cancelled out. So ultimately what you have, m1 m2g plus m1 m2g. So 2 times m1 m2g, 2 times m1 m2g upon m1 plus m2. So this is T1. હાર્ડ લાગ્યું કે નહીં, અઘરું પડ્યું કે નહીં, સાચું કહેજો. આટલું બધું કેદી કરી રહ્યું યાર, તો ગોખી નાખો. અત્યાર સુધીની જેટલી પણ સિસ્ટમ જોઈ એમાં હાર્ડ લાગે એવા બે જ ઇક્વેશન આવ્યા, એક આ એક્સેલરેશનનું, એક આ ટેન્શન વનનું. એ પણ આ સિસ્ટમ પુલીવાળી સિસ્ટમમાં થોડુંક હાર્ડ લાગ્યું. તો એક્સેલરેશનની ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા કઈ છે, તો કે હેવિયર માસમાંથી તમારે જે કંઈ પણ નાનું માસ હોય સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાનું, m2 માઇનસ m1 કરું કે m1 માઇનસ m2 એમ યાદ નહીં રાખતા. હેવિયર માસમાંથી તમારે જે કંઈ પણ એનાથી નાનું માસ હોય, લાઇટર માસ હોય, તમારે સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાનું ઇન્ટુ g અપોન m1 પ્લસ m2. સો ધીસ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ફોર એક્સેલરેશન. એન્ડ આ સ્ટ્રિંગનું ટેન્શન જોતું હોય તો 2 ટાઈમ્સ બે બ્લોકનું મલ્ટિપ્લિકેશન m1 m2, 2 times m1 m2 upon m1 plus m2 into g. હજી તમારે જો T2 ચેક કરવું હોય તો આને કહી દો ઇક્વેશન નંબર 5 અને અહીંયા આગળથી ચેક કરો. આમ ઇક્વેશન 5, put equation 5 in equation 3, you will get T2. T2 is what? Double than T1. T1 is 2 m1 m2g upon m1 plus m2. એનું ડબલ મીન્સ કે 2 into 2 4 થઈ જશે ખાલી. So it will be 4 m1 m2g upon m1 plus m2. હલો, 2 મિનિટ સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો આ બધી વસ્તુનો, કારણ કે જે કંઈ પણ અહીંયા જે દેખાડ્યું છે એમાં જો એ લોકોએ ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા જ લખી નાખી કે T1 તમારું આવી જશે 2 m1 m2 upon m1 plus m2g. T2 આવી જશે આનું ડબલ 4 m1 m2 upon m1 plus m2g. અને એક્સેલરેશન આવશે m2 minus m1 upon m1 plus m2 into g. ફર્સ્ટ તમને આ મળ્યું, સેકન્ડ તમને આ મળ્યું, થર્ડ તમને આ મળ્યું. પણ એ બધું મળ્યું કઈ રીતે? બાય ધીસ. ફર્સ્ટ ટાઈમ છે એટલે નોટમાં એક વખત વ્યવસ્થિત કોઈક જગ્યાએ આ બધું સેવ કરી લ્યો, ક્યાંક સાચવીને મૂકી દો એ બધી વસ્તુને. જરૂર પડશે તો તમને યાદ આવશે કે મેં આ બધાનું ડેરિવેશન કઈ રીતે કર્યું હતું. હવે તો આ સિસ્ટમ તમારી યાદ જ રાખી લેવાની કે પુલી આવે, બે બાજુ બ્લોક આવે, m1 આવે, m2 આવે. આમાં જો m2 હાયર છે, એક્સેલરેશન નીચે કહી દીધું છે, એટલા માટે એક્સેલરેશનની ફોર્મ્યુલા આવી થઈ. અગર m1 હાયર હોત તો શું થાત? m1 માઇનસ m2 અપોન m1 પ્લસ m2 ઇન્ટુ g. અને ટેન્શન તો સેમ જ રહ્યો, કદાચ આ હાયર હોય કે આ હાયર હોય, T1 અને T2 ની ફોર્મ્યુલા તો સેમ જ રહે, એમાં કોઈ ચેન્જ ના આવે. ઓકે, હવે હું આના રિલેટેડ કોઈ એપ્લિકેશન તમને આપું તો આવડે. હું શું કરીશ, m1 ની બદલે કંઈક વેલ્યુ આપી દઈશ, m2 ની બદલે કંઈક વેલ્યુ આપી દઈશ, તમને એક્સેલરેશન T1 અને T2 બધું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કહીશ. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. હિયર two masses 8 kg and 12 kg are connected at two ends. See, this is 8 kilogram, this is 12 kilogram, so this is heavier than this. So ultimately acceleration will be what? m2 minus m1, 12 minus 8 upon m1 plus m2, 12 plus 8 into g means 10, g means 9.8 meter per second square. પણ 9.8 નું તમે 10 કરી નાખો તો ચાલે, કારણ કે 9.8 ની નજીકમાં જ છે ને. પછી કઈ 9.8 નું તમે 50 ન કરી શકો, નજીકનું કઈ હોય લઈ લેવાનું 9.8 નું. આવું શું કામ કર્યું? કારણ કે 12 plus 8 20 થઈ જશે. સો 10 2s are 20. So 12 minus 8 is 4, 4 upon 2. So ultimately 2 meter per second square. So the acceleration of the system is what? જો એને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કે ફાઇન્ડ ધ એક્સેલરેશન ઓફ ધ માસીસ.
it will be 2 meter per second square. ફટાફટ કરી નાખ્યું કારણ કે તમે સીધું ગોખી નાખ્યું હતું એક્સેલરેશનનું ફોર્મ્યુલા. અગર તમે એક્સેલરેશનનું ફોર્મ્યુલા ગોખ્યું ન હોત તો આ બધું ડિરાઈવ કરવામાં ટાઈમ ઘણો બધો લાગત. હા, ડેફિનેટલી આન્સર આવત, બટ ઇટ વિલ બી ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. સો this is easy to remember the formula for acceleration and tension for this kind of system. Now they are asking about the tension. તો ટેન્શન કયું છે? જો આમાં કઈ સીલિંગ સાથે લગાડવાની કઈ વાત નથી થતી, ખાલી આવી જ સિસ્ટમ છે. મીન્સ કે આ ટેન્શનની વાત થતી હોય. આ ટેન્શનની વાત થઈ છે તો T1 ની ફોર્મ્યુલા આવી છે ને, 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g. So ultimately 2 in place of m1 8 kilogram, in place of m2 12 kilogram upon 8 plus 12 ને મલ્ટિપ્લિકેશન માં આવશે g. g means 10. 12 plus 8 20. 10 2s are 20. 2 will be cancelled out. 12 8s are 96 Newton. So ultimately acceleration is 2 meter per second square. Tension is 96 Newton. You know the direct formula of acceleration and tension. That's why the answer is in very less time. તો તમે ચેક કરો, આના આન્સર તમે ચેક કરજો. 2 meter per second square આવશે. એક્સેલરેશન આવશે તમારું 2 meter per second square. જો એ લોકોએ m1 minus m2 કીધું, તમે m2 minus m1 કીધું, પણ એ લોકોએ આને m1 કીધું ને આને m2 કીધું. તમે આને m1 કહેતા હોય ને આને m2 કહેતા હોય તો ફોર્મ્યુલામાં રટ્ટો નહીં મારતા. m1 minus m2 લેવું કે m2 minus m1 લેવું. ઘડીક તો એ લોકો m1 minus m2 લે છે ને ઘડીક તો એ લોકો m2 minus m1 લે છે. મને કેમ ખબર પડે કે મારે m1 minus m2 લેવું, મારે m2? અરે ભાઈ, હેવીયર માસમાંથી લાઇટર માસ તમારે સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાનું. ધેટ્સ ઇટ. કારણ કે એક જ વખત સબસ્ટ્રેક્શન આવે છે તો શેમાંથી શું સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાનું? તો કે હેવીયર માસમાંથી લાઇટર માસ સબસ્ટ્રેક્ટ કરી દેવાનું. પછી તો બધે એડિશન છે ને મલ્ટિપ્લિકેશન છે, એમાં તો કંઈ ફરક ન પડે. તમારે કંઈ યાદ રાખવામાં તકલીફ ના પડે. Two objects of masses m1 and m2 are connected by a light inextensible string which passes over a frictionless pulley. The pulley is moving upward with uniform acceleration. CTP 20 ઉપર તમે કેન્સલ કરી નાખજો. તમે જ્યારે 11th સાયન્સમાં આવશો ત્યારે હું તમને આ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરાવીશ. રાઈટ નાવ આ ક્વેશ્ચન તમારે કેન્સલ કરી દેવાનો છે કારણ કે આની માટે આખો એક અલગ ટોપિક યુઝ થાય છે, ગલતીથી તમારા મોડ્યુલમાં રહી ગયો છે. ઓકે, JEE 2004. See, once again you can able to solve this question of JEE in standard 9. Let us check the question. Two masses m1 and m2 tied to a string are hanging over a light frictionless pulley. What is the acceleration of the masses when the left free to move? Means that this mass m1 is what? 5 kilogram. m2 is having 4.8 kilogram. So which one is heavier? This is heavier. If you want to find out acceleration, means heavier mass માંથી lighter mass subtract કરવાનું. means કે 5 minus 4.8 કરવાના. નીચે તો એડિશન જ છે, 5 plus 4.8 into g. 5 means what? Decimal point is here, 5.0 you can write, minus 4.8. 0 minus 8 નો થાય એટલે અહીંયા આમ થઈ ગયું. 10 minus 8 2, અહીંયા 4 minus 4 0. So ultimately 0.2 જે મોટું હોય મીન્સ કે જે ટર્મ બિગર હોય એ બિગર ટર્મની સાઇન લેવી પડે તો અહીંયા આગળ આવશે પ્લસ. સો 5 minus 4.8 is what? 0.2. 5 plus 4.8 it is 9.8. હવે જીની વેલ્યુ 10 ન લેવાય, હવે તો 9.8 જ લેવાય ને કારણ કે સીધું કેન્સલ થઈ ગયું. So ultimately acceleration is what? 0.2 meter per second square. So the acceleration, they are talking about the acceleration. So acceleration is 0.2 meter per second square. But if the question was like what is the tension in the string? So at that time you can use 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g. So ultimately 2 in place of m1 5, in place of m2 4.8, in place of m1 5 plus 4.8
ઇન્ટુ જી, જી ઇઝ 9.8, મલ્ટિપ્લિકેશન છે એટલે આ બધું કેન્સલ થઈ ગયું. 5 into 2, 10, 10 into 4.8, so ultimately 48 Newton is your answer. If they are talking about tension, at that time tension will be 48 Newton and you have to apply this formula. Here they are asking about acceleration, so this is the acceleration, right? Let us calculate this. This is the question from NEET. Hello, NEET 2000, National Eligibility Entrance Test. તો મેડિકલ લાઇનમાં જવું હોય તો આ ટાઈપની તમારે એક્ઝામ આપવી પડે છે. M2 તમારું થઈ ગયું છે 10 કિલોગ્રામ, M1 છે 5 કિલોગ્રામ. આ જી મીન્સ કે ફોર્સ લાગે છે એમ બધા, એકચ્યુઅલી 5 ગ્રામ નથી, 5 કિલોગ્રામ જ છે, આ 10 કિલોગ્રામ છે. વોટ ઇઝ ધ એક્સેલરેશન ઓફ ધ પુલી? એક્સેલરેશનની ફોર્મ્યુલા તો તમને ડાયરેક્ટ આવડે છે. એક્સેલરેશન મીન્સ વોટ? હેવીયર માસમાંથી લાઇટર માસ સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાનું, મીન્સ કે 10 - 5 કરવાનું. નીચે તો તમારે 10 + 5 જ કરવાનું છે, ઇન્ટુ જી જ રાખવાનું છે. 10 - 5 5, 10 + 5 15, ઇન્ટુ જી, 5 3s are 15. So ultimately denominatorમાં 3 આવી ગયો, તો g/3. Acceleration will be what? g/3. So this is the right answer, g/3. એ લોકોએ વેલ્યુ પુટ નથી કરી એટલે આપણે કંઈ વેલ્યુ પુટ કરવાની જરૂર નથી. સી ક્વેશ્ચન ZEE નો હોય કે ક્વેશ્ચન નીટમાંથી આવતો હોય, ક્વેશ્ચનની પેટર્ન આવી જ છે, મનમાંથી ડર કાઢી નાખજો કે ZEE કે નીટ હાર્ડ છે. જો તમારી મહેનત સારી હશે તો આ બધી વસ્તુ ઇઝી છે. ઠીક છે. હવે લાસ્ટ પોર્શન આપણે ચેક કરી લઈએ આજના દિવસનો. એ કંઈક આવું છે, એક આખી સિસ્ટમ આપી દીધી છે, કમ્પોઝિટ સિસ્ટમ. તમે આની પહેલા સ્ટડી કર્યું એમાં શું હતું? આવું હતું. અહીંયા આગળ બ્લોક હતો M1 ને અહીંયા આગળ બ્લોક હતો M2. હલો, એક આમ હતું. આ સિસ્ટમ તમે સ્ટડી કરી કે અહીંયા ટેન્શન T1, અહીંયા ટેન્શન T1, અહીંયા ટેન્શન T2. તો એક્સેલરેશન માટે તમે શું કર્યું હતું? હેવીયર માસમાંથી લાઇટર માસ સબસ્ટ્રેક્ટ કરતા હતા, એટલે કે M2 - M1 કરતા હતા. નીચે M1 + M2 ઇન્ટુ જી કરતા હતા. T1 માટે શું કરતા હતા? તો કે 2 ટાઈમ્સ M1 M2 અપોન M1 + M2 ઇન્ટુ જી કરતા હતા. અને T2 માટે શું કરતા હતા? તો કે ડબલ ધેન T1. ડબલ ધેન T1 મીન્સ વોટ? It is 4 times M1 M2 G upon M1 + M2. આમાં શું કર્યું? અહીંયા આગળ બે માસ આપી દીધા. આ એક માસ બરોબર, અહીંયા એક દેવું જોઈએ, એની બદલે બે આપ્યા. તમારે શું સમજી લેવાનું? જાણે કે આ બે માસ એક જ છે, M2 + M3 થઈ ગયું કહેવાય કે નહીં? અહીંયા 5 કિલો, અહીંયા 2 કિલો હોય, તો અલ્ટિમેટલી આ બાજુ 7 કિલો છે, એમ જ કહેવાય. ફોર્મ્યુલા એક્સેલરેશન માટે સેમ યુઝ કરવાની. આ જ ફોર્મ્યુલા એક્સેલરેશનની ફોર્મ્યુલા શું લેવાની? ઇન પ્લેસ ઓફ M2 આ વખતે આ બાજુ કેટલું માસ છે? તો કે ખાલી M2 નથી, આ બાજુ M2 ની જગ્યાએ શું લેવું પડશે તમારે? M2 + M3 માઇનસ M1. હલો, માઇનસ આ બાજુ જે હોય એ બાજુ તો M1 જ છે, અપોન ટોટલ જેટલા માસ છે M1 અને M2 એ બેનું સમેશન. ટોટલ માસ કયું? તો કે અહીંયા M1 અને આ બાજુનું આખું માસ કેટલું થયું? તો કે એ તો આખું થયું M2 + M3. ચેક કરો એક્સેલરેશન. M2 + M3 માઇનસ M1 અપોન M1 + M2 + M3 ઇન્ટુ G. બહુ અઘરી વસ્તુ છે, કારણ કે આખી સિસ્ટમ આટલી બધી વસ્તુ તમે ડિરાઈવ કરવા જાઓ ને તો આવા મારે 2 પાના જોવે, આવું અને હજી એક પાછું આવું જોવે. ખોટો તમને ડેરિવેશનમાં નથી લઈ જતો, કારણ કે તમે લોકો સાયન્સ મૂકી દેહો, કાલથી ફાઉન્ડેશનમાં આવતાય બંધ થઈ જાઓ. ને અઘરું તમારા માટે નથી, અઘરું મારા માટે છે. હું દર વખતે કહું એમ કે તમે 9th છો, તમને શીખવાડવાનું 11th છે, તો તકલીફ તમારી નથી, તકલીફ મારી છે કે મારે કેમ 9th વાળાને 11th શીખવાડવું. તો ટેન્શન નહીં લો. જે આ એક્સેલરેશનમાં કરતા હતા એ જ અહીંયા કર્યું છે. અહીંયા આ બેનું ભેગું હોય ને એ M2 દેખાય
તેની બદલે જે અહીંયા આગળ કેમ અહીંયા જે બ્લોક આવતું હતું એની બદલે તમે આ બેનું એડિશન કરી દીધું ખાલી. હવે મને T1 માટે લખાવી શકે કોઈ T1 માટે? તો કે T1 માટે શું થાય તમે વિચારો. T1 માટે 2 ટાઈમ્સ M1, તો એ તો આ બાજુ જે હોય M1, M2 દેખાય. M2 દેખાય તે તમારે શું લેવાનું? આમ એડિશન કરવાનું ને, M2 પ્લસ M3 અપોન M1 પ્લસ M2, M1 પ્લસ આ બાજુ જે હોય M2 પ્લસ M3 ઇન્ટુ G. ચેક કરો તમારું T1 ઈ જવું કે નહીં? 2M1 in the bracket M2 plus M3 upon M1 plus M2 plus M3 into G. T2 ચેક કરવું હોય આમાં જો આ એક વધારે આવ્યું T2, કે આ બે વચ્ચે શું થાય? તો એમાં એ લોકોએ લખ્યું છે 2M1 M3 upon M1 plus M2 plus M3 into G. આ એક તમે યાદ નહીં રાખતા તમારે જરૂર. આ લગભગ આના બેઝમાં કોઈ ક્વેશ્ચન આવતો જ નથી આના રિલેટેડ. ઇવન 11th સાયન્સની અંદર પણ કોઈ ક્વેશ્ચન આવા બધા બહુ આવતા નથી. T1 આ T3 તમને મળી જાય. T3 ઇઝ વોટ? જો T3 અહીંયા છે મીન્સ વોટ? કે આનો તમે ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ બનાવો તો એક ઉપર ફોર્સ લાગશે T3, નીચે લાગશે T1. તો જેમ કેમ આમાં T2 કરતા હતા તો ડબલ ધેન T1, તો આમાં પણ T3 શું થશે? તો કે ડબલ ધેન T1. T1 તો મળી ગયું છે, એનું ડબલ કરી નાખો એટલે 4M1 ઇન ધી બ્રેકેટ M2 પ્લસ M3 અપોન M1 પ્લસ M2 પ્લસ M3 ઇન્ટુ G. ક્લિયર? આ થાય તો યાદ કરજો, યાદ ન રહે તો ટેન્શન નહીં લેતા. મેં જસ્ટ તમને થોડીક હિન્ટ આપી દીધી કે યાદ કઈ રીતે રાખવાનું. આ T2 નું તમને એક યાદ ન રહી શકે કારણ કે એ આના રિલેટેડ નથી આવતું, કારણ કે આમાં 2 જ સ્ટ્રિંગ હતી, આમાં 3 સ્ટ્રિંગ છે. તો આજે ત્રીજી સ્ટ્રિંગ એક્સ્ટ્રા આવી એનું ટેન્શન ક્યાંથી લાવવું? બરાબર. તો આ ટેન્શન જોતું હોય તેને શું કર્યું? તો કે સેમ T1 જેવી જ ફોર્મ્યુલા પણ આ બ્લોક કન્સિડર ન કર્યું, આને આ બ્લોક કન્સિડર કર્યા. ચેક કરો 2M1 M3 નીચે ટોટલ માસ M1 પ્લસ M2 પ્લસ M3 ઇન્ટુ G. આ તમે ગોખી શકો, ગોખવાની પેટર્ન હું તમને કહી શકું, પણ આને સોલ્વ કરવા માટે તો આવા 2-3 બોર્ડ જોવે ત્યારે આન્સર આવે. તો એટલું બધું તમને ડીપમાં નથી લઈ જતો. તમે 9માં છો, મોજ કરો, ઘરે જાઓ, શાંતિથી રમો કરવો, બ્રેક લેવો હોય તો ત્યારે બ્રેક લઈ લો, પછી જે કંઈ પણ શિડ્યુલ હોય એ પ્રમાણે તમે લોકો આગળ વધો. આજના દિવસમાં અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ. નેક્સ્ટ ટાઈમ બનશે તો આપણે ચેપ્ટર સીધું કમ્પ્લીટ જ કરી દઈશું. થેન્ક યુ.